ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ PCS ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PCS ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜੋ 10 ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਸਟ 10 ਲੈਕਚਰਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਲੈਕਚਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ PCS ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਬੈਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਫੋਰ PCS ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ PCS ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ यूजफुल रहने वाली है। ठीक है जी। तो स्टडी अफेयर्स का यूट्यूब चैनल एंड ऐप दोनों ही चैकआउट करो। स्टडी अफेयर के यूट्यूब चैनल के उपर जाओ, उसनों सबसक्राइब करो तो ऐप में तुसी डाउनलोड करो। इस दे नाल ही मेरा एक परसनल यूट्यूब चैनल है IPC इंस्टीट्यूट, तो तुसी उसनों भी सबसक्राइब कर सकते हो। IPC इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के नाल नाल साडा यह ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है जो कि तुहानू सर्विस प्रोवाइड करवाउंदा है संगरूर, सुनाम एंड धूरी दे विच। तो तुसीं इन्हां तिन्नां जगह ते इस मर्जी जगह उपर आके ऑफलाइन कोचिंग भी लै सकते हो। पंजाब ते सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्ने भी एग्जाम्स ने उन्हां सब दी। अगर तुसीं ऑनलाइन लैना चाहुंदे हो तो स्टडी अफेयर्स की ऐप डाउनलोड करो। अगर तुसीं ऑफलाइन लैना चाहुंदे हो कोर्सिज तो तुसीं इन्हां तिन्नां जगह ते किसी जगह भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, मर्जी तुहाडी है, तुसीं अपने हिसाब नाल फैसला लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अज दा अपना लैक्चर। जिहड़े बच्चों ने लास्ट लैक्चर देखा सी, जिहड़े स्टूडेंट्स ने फस्ट लैक्चर देखा है पंजाब जीके का, तो उन्होंने पता है कि अपने लास्ट टाइम से जो अपना लैक्चर सी किस जगह ते ठीक है खत्म किया सी। वो आपने किया सीगा कि आपां नैक्सट लैक्चर दे विच पंजाब दे ओल्डेस्ट नेम्स करांगे। ओल्डेस्ट नेम्स ऑफ पंजाब, पंजाब दे पुराने नाम, पंजाब दे पुराने नाम। यह जो टॉपिक है लगभग 2 लैक्चरस दे विच कवर होएगा। लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया सी कि किहड़े पुराने नाम सी, सप्त सिंधु, पेंटापोटामिया, पेंटापोटामिया, पंचनाद, सेकिया, उस तो बाद ही टक प्रदेश, टक प्रदेश, नैक्सट ही लाहौर सूबा, लाहौर सूबा। 7th नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, 8th ईस्ट पंजाब जिसनूं कहंदे ने चढ़दा पंजाब ਜਾਂ फिर पूर्वी पंजाब। उस तो बाद पैप्सू भी बनया, ये भी आप ये ही पढ़ लांगे। पैप्सू तो बाद न्यू पंजाब, नवा पंजाब। तो लगभग इस तरीके के नाम ने जी। ये सारे नाम किहड़ा नाम किवें पिया कदों पिया ये सब कुछ आप पूरी डिटेल दे विच पढ़ना। ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ तेन पढ़ाता सप्त सिंधु कदों कहंदे सी, पेंटापोटामिया कदों कहंदे सी, ये चीज़ नहीं पढ़नी। अपने की पढ़ना कि यह नाम पए ने तो पिछला कारण की है, क्यों यह नाम पेंटापोटामिया ही रखा गया, क्यों सप्त सिंधु ही रखा गया, क्यों का अपने आंसर रखना पिछे। ठीक है, तो इसमें राइट डाउन करो और यही वीडियो में पॉज करके तुसीं इसनूं लिख सकते हो, फिर आप अगे देखते हैं। तो उरे राइट डाउन कर लो जी इसमें। तो लगभग 10 नाम ने, यह 10 नाम ही आपने डिटेल दे विच पढ़ने ने। तो जी देखो, तो पहला नाम देखते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु ये बारे सब तो पहला क्या आऊगा, इट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब। इट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब। यह पंजाब का सब तो पुराना नाम है। यह पंजाब का सब तो पुराना नाम है। दूसरा देखो, एक क्वेश्चन की आवे पूछा जाए, वट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब, तो थोड़ा आंसर क्या होगा, सप्त सिंधु। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, वट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ पंजाब, पंजाब का ऋग्वेद दे विच नाम की है, तो भी आंसर थोड़ा क्या आएगा, सप्त सिंधु। तो लिखो इट इज आल्सो अ ऋग्वेदिक नेम ऑफ पंजाब। ठीक है, यह पंजाब का ऋग्वैदिक नाम भी है। यह पंजाब का ऋग्वैदिक नाम भी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया। इट इज आल्सो आ ऋग्वैदिक नेम ऑफ पंजाब। हुण देखो होर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हुण आपां पूछा सी कि क्यों नाम रखा गया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु ही नाम क्यों रखा गया, होर कोई नाम क्यों नहीं रखा गया। तो देखो जी, सप्त सिंधु नाम रखने का मेन कारण की है, सप्त सिंधु 2 शब्दों तो बना। सप्त तो मतलब 7, सिंधु तो मतलब जो अपनी इंडस रिवर है। तो की सी इंडस के नाल उसदियां कुछ ट्रिब्यूटरीज भी सीगियां। ठीक है, जिन्होंने आपां की कहने आ सहायक नदियां। सहायक नदियां, वो सारियां सहायक नदियां इंडस दे नाल कित्थों पैंदियां सी, अपने पंजाब दे विचों पैंदियां सी। किहड़ियां सतलुज हो गया, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सरस्वती एंड वन खुद इंडस। तो यह 7 नदियां जो सी यह पंजाब दे विचों वहंदियां सी। इन्हां 7 नदियां दे वहण दे कारण ही
इन्हां 7 रिवर्स के फ्लो करन दे कारण ही पंजाब का नाम की पिया सप्त सिंधु पिया। आई होप पूरे तक लिख लिया होगा तुसी, ठीक है, ये लिख लिया हो तो देखो हुण क्वेश्चन क्यों आता पेपर दे विच होर इन्हां नदियां का नाम पूछा जाता है ऋग्वेदिक कि इन्हां नदियां नूं ऋग्वेद दे विच की कहा जाता सी, ठीक है, इन्हां रिवर्स नूं ऋग्वेद दे विच की कहा जाता सी। तो इसनूं लिख लो ओरिजिनल नेम, इसनूं लिख लो ऋग्वैदिक नेम। सतलुज नूं कहा जाता सी सतुद्री, सतुद्री। ब्यास नूं कहा जाता सी विपाशा, रावी नूं कहा जाता सी, रावी के अलग अलग नाम सीगे, पुरुषनी, पुरुषनी भी कहा जाता है, ईरावती भी कहा जाता है। कई बार ईरावती ये ए तो पा देने एरावती, तां भी कन्फ्यूज नहीं होना, सारे नाम किस दे ने, रावी दे ही ने, ठीक है, पुरुषनी ते ईरावती, चाहे आई नाल पा देन चाहे ए ना पा देन, कोई कन्फ्यूज नहीं होना, सारे नाम रावी दे ही ने। जेलम, वितस्ता, वितस्ता, चिनाब, अश्किनी, सरस्वती, सरस्वती, इंडस, सिंधु। तो जी ये सारे नाम ने अपनिया ये 7 रिवर्स दे ऋग्वैदिक नाम जो कि ऋग्वेद दे विच मैंशन ने। इन्हां 7 रिवर्स दे करके ही पंजाब का नाम की पिया सप्त सिंधु पिया, 7 रिवर्स का लैंड, ठीक है। सिंधु के नाल उसदियां जो ट्रिब्यूटरीज सीगियां, सहायक नदियां सीगियां, उस दे कारण तो जिन्नियां 6 जो ने ये सरस्वती हो गई, चनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, सारियां ही इंडस दियां अपनियां सिंधु दियां की ने सहायक नदियां ने, ट्रिब्यूटरीज ने। तो यह इंडस के नाल नाल बहदियां सी, इस करके पंजाब नूं की कहा गया 7 रिवर्स की धरती कहा गया, 7 नदियां का देश कहा गया, जिसका मतलब की होया सप्त सिंधु। हुण देखो ये होर क्वेश्चन की आउंदे ने। हुण क्वेश्चन क्या आउंदा, विच रिवर इज नाउन एज फर्स्ट रिवर इन ऋग्वेद या वेद दे विच, वेद दे विच फर्स्ट रिवर किसनूं कहा गया। इट इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये जिहड़े बच्चों ने एक्साइज इंस्पैक्टर दिता सी, एक्साइज इंस्पैक्टर 2018 लगभग, उस दे विच फर्स्ट क्वेश्चन सीगा फर्स्ट रिवर इन ऋग्वेद, ठीक है। तो आंसर क्या आऊगा, इंडस रिवर। इंडस रिवर नूं सब तो फर्स्ट रिवर कहा गया है ऋग्वेद दे विच, ते सब तो बाद जो ऋग्वेद दे विच सब तो बाद मैक्सीमम मैंशन हुई है, मैक्सीमम मैंशन, तो वो रिवर भी किहड़ी है, इंडस रिवर ही है, ओके। सैकेंड क्वेश्चन, विच रिवर इज नाउन एज डायटी रिवर इन वेदास। वेदां दे विच पवित्र नदी किसनूं कहा गया, पवित्र नदी। तो बच्चे गंगा वगैरह लाए होंगे ने, तो आंसर याद रखना गंगा नहीं है। देखो तो 7 रिवर्स दे विच गंगा किते मैंशन नहीं हो रही, तो 7 रिवर दे विच किहड़ी मैंशन हो रही है, सरस्वती। तो आंसर क्या आएगा, सरस्वती। सरस्वती नूं की कहंदे सी, वेद दे विच पवित्र नदी का दर्जा दिता गया है, ठीक है। सरस्वती नूं वेदां दे विच पवित्र नदी का दर्जा दिता गया है, डायटी रिवर का दर्जा दिता गया है। पूछा जाए फर्स्ट रिवर केड़ी है, ठीक है, तो फर्स्ट रिवर का दर्जा किसनूं मिला है, इंडस नूं, एंड डायटी रिवर का दर्जा किसनूं मिला है, सरस्वती नूं मिला है। तो जी अगे देखो, हुण देखो जी, ये नाम सीगे पंजाब दे जो किस तो पे, रिवर्स तो पे, सप्त सिंधु, ठीक है, 7 रिवर्स के कारण पिया। हुण पंजाब का ओल्डेस्ट नेम है सप्त सिंधु। तो पंजाब का ओल्डेस्ट नेम क्यों पिया, क्योंकि इट इज़ मैंशन इन
ਰਿਗਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿਗਵੇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ oldest written script in the world। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਿਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹਾਈਮਨਸ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ, ਟੋਟਲ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1028, ਠੀਕ ਹੈ। 1028 ਹਾਈਮਨਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ, 1028 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੰਡਲਸ, ਮੰਡਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਡਲਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਮੰਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਮੰਡਲ। ਥਰਡ ਮੰਡਲ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਕਿਉਂ ਥਰਡ ਮੰਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੀ ਥਰਡ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਸਨ, ਸੂਰਜ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਹੈ ਓਮ, ਲਗਭਗ 1028 ਟਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 1028 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ਡ ਵਰਡ ਹੈ ਓਮ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਵੇਦ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਉਪਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਉਪਵੇਦਾ ਆਫ ਰਿਗਵੇਦਾ, ठीक है। आयुर्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ते आयुर्वेद किस चीज ना डील करता है? इट इज डील्स विद मेडिसिन्स, ठीक है। दवाइयां नाल संबंध रखता है। तो इसमें राइट डाउन करो। ऋग्वेद का जिक्र ही इसलिए आता है क्योंकि यह सब तो ओल्डेस्ट है, सब तो पुराना है। तो इस दे विच जिहड़ी चीज़ भी मैंशन हुई मतलब सब तो पुरानी ही है। तो ऋग्वेद दे विच पंजाब का नाम सप्त सिंधु मैंशन होया। डैट्स वाई इट इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब। तो सप्त सिंधु क्यों पिया? क्योंकि ऋग्वेद ही आपां नूं दसदा है कि किसी वक्त पंजाब दे विच 7 रिवर्स जो सी वो बहंदियां सी, फ्लो करदियां सी। वो 7 रिवर्स किहड़ियां-किहड़ियां? सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम, इंडस एंड सरस्वती, ठीक है। इंडस एंड सरस्वती। तो जी तो ये 7 रिवर्स सीगियां। ये सारा कुछ मैंशन किया गया है किस दे विच? ऋग्वेद दे विच। तो आगे देखो, राइट डाउन कर लिया होगा, वीडियो में पॉज करके राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है।
उस तो बाद अगला देखो, पूछा जाए टोटल वेद कितने सीगे, टोटल वेदास तो याद रखना टोटल 4 वेद सीगे। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ये 4 वेद ने। ऋग्वेद डील्स विद वर्शिप एंड राइट्स रिचुअल्स, इस दे नाल। यजुर्वेद डील विद द प्रोसीजर ऑफ सैक्रीफाइस का की प्रोसीजर होंगे इस नाल। सामवेद डील्स विद मैलोडी म्यूजिक, इस दे नाल संबंध रखता सी। अथर्ववेद डील्स विद मैजिक एंड ईवल डिसीजेस, जो भी बीमारियां सीगियां खतरनाक उन्होंने बारे। अथर्ववेद विच कहा जाता काला जादू, उसके जो तंत्र मंत्र ने सब कुछ अथर्ववेद विच मिलते हैं। देखो जो मेरा मनना है कि काला जादू इन्होंने कित्थों बनाया हो, पहले टाइम दे विच जो डिजीज़ सी, जिवें अज दे टाइम जो एग्जाम्पल ले ली आपां, कोविड फैल गया सी। कोविड फैलिया तो वो एक महामारी बन गई। आपां देखो किस तरीके नाल लॉकडाउन करके घरे बह गए, तो की होया, ईवल डिजीज़ फैलदियां सी, चेचक फैल गई, हैजा फैल गया, कोई होर महामारी फैल गई। तो उस वक्त के लोगों के लिए वो डिजीज़ की सी, कोई एक तरीके नाल ला लो बहुत ज़्यादा खतरनाक, जो आपां डील नहीं कर सकते। तो इंसान जो बहुत ज़्यादा डर जाता है तो सब तो वध किस कोल जाता है, रब कोल जाता है, रब की पूजा पाठ करने कि यह चीज़ हट जाए। उन्होंने लगता सी कि कोई खतरनाक शक्ति या कोई ईवल पावर जो है वो साडे पिंड के आले दुआले, साडे विलेज के आले दुआले, साडे एरिया के आले दुआले निकल गई, या उसका कोई प्रकोप है। तो उन्होंने प्रकोप तो बचने लिए उन्होंने कुछ मंत्र बनाए, ठीक है, कुछ मैजिक किया, तो वही मैजिक की बन गया, काला जादू वगैरह बन गया। तो उस मैजिक को कित्थे रखा गया, उसके जो भी मंत्र वगैरह ने अथर्ववेद। अथर्ववेद टोटल 20 कांड ने, 20 कांड, उन्होंने की ने अलग अलग तंत्र मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। ओके, तो यह ने 4 वेद। ऋग्वेद किस नाल करदा, राइट्स एंड रिचुअल्स। यजुर्वेद जो भी बलि वगैरह देनी है वह प्रोसीजर किस तरीके का होगा। यह सामवेद मैलोडी नाल म्यूजिक नाल डील करता है। अथर्ववेद मैजिक नाल ईवल डिजीज नाल बिलोंग करता है। सामवेद दे विच ही दुनिया का सब तो ओल्डेस्ट राग आता है, ठीक है, पूछा जाए ओल्डेस्ट राग ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट राग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सब तो पुराना राग किहड़ा है, तो ध्रुपद, ध्रुपद राग। इट इज़ द ओल्डेस्ट राग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ध्रुपद राग सब तो पुराना राग है, तो यह किस विचों मिलता है, सामवेद दे विचों ही मिलता है। हाँ जी, इस तो अगे देखो, हुण देखो आपां उपवेद लिखे सी, तो दूजियां दे भी लिख लो, कई बार पेपर दे विच आ जांदे ने। उपवेद भी कितने ने, 4 ही ने। पहला है आयुर्वेद, यह किसदा है, यह ऋग्वेद का है। सैकेंड वन इज धनुर्वेद, यह यजुर्वेद का है। थर्ड वन इज गंधर्व वेद, यह सामवेद का है। तो लास्ट वन इज शिल्प वेद, यह अथर्ववेद का है। आयुर्वेद मैडिसन नाल डील करता है, मैडिसन दवाइयां दे नाल। धनुर वारफेयर दे नाल, यह आर्ट एंड म्यूजिक दे नाल, एंड शिल्पवेद आर्कीटैक्ट दे नाल, आर्कीटैक्चर के नाल। तो सारिया चीज़ों के नाल डील की जाती है इन्होंने 4 उपवेद वालों।
ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੇਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਘੱਗਰ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਘੱਗਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ? ਸਰਸਵਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਸੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਨੇਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੇਮ ਸੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ। ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ, ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਜੋ ਨੇਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਂਟਾ। ਪੈਂਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5, ਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ੍ਰੀਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਰੇ 7 ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਰੇ 5 ਦਰਿਆ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਕ ਪਰਸਨ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਗ੍ਰੀਸ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੀਸ who came to ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਾਨੀ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਾਨੀ none other than Alexander the Great, सिकंदर महान। हाँ जी, तो फस्ट ग्रीस जिसने सप्त सिंधु विच विजिट किया, विजिट भी नहीं किया, की किया? विजिट की जगह तुसीं आपां की लिख सकते हैं? इनवेड किया। ठीक है जी, हमला किया किस नीत नाल? लुट्टण दी ते राज करन दी नीत नाल, कि मैं इसनूं लुटूंगा, अपने अंडर रखूंगा, मैं राज करूंगा।
ਤਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਗ੍ਰੀਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ BCAD ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਗ ਜੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ AD BC ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ AD ਜਾਂ BC ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਸ ਜੋ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ। 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ when Alexander invade Punjab, who was the king? जिस वक्त सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया उस वक्त पंजाब का राजा कौन सी? तो याद रखना किंग अंबी। उस वक्त पंजाब का राजा कौन सी? राजा अंबी सीगा, ठीक है। राजा अंबी उस वक्त की सीगा पंजाब का राजा सी जो अलेगजेंडर ने पंजाब पर हमला किया। पंजाब उस वक्त सप्त सिंधु उस वक्त अलग अलग प्रांतां च वंडिया होया सी, किवें ईस्ट वाला पासा किसी होर दा, वैसट वाला किसी होर दा, इस तरीके नाल। ਤਾਂ ਅੰਬੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਟ ਉਸਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੜਸਪਸ, ਤਾਂ ਹੈਡਸਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਹਲਮ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਗ ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜੂੰਗਾ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਡਸਪਸ, ਹੈਡਸਪਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੜੀ ਸੀ। ਪੋਰਸ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਹੁਣੀ ਅਗਰ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੀ, ਅਰਸਤੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਣਕਿਆ ਜਾਂ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਫ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੋ ਜਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਰਸ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਉਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਹਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੋਰਸ ਤੇ ਪੋਰਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਉਰੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਉਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਟਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਰਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 7 ਫੁੱਟ ਸਵਾ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਟ 5.5 ਫੁੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ, ਪੋਰਸ 7 ਫੁੱਟ 7.5 ਫੁੱਟ, ਸਿਕੰਦਰ 5 ਫੁੱਟ 5.5 ਫੁੱਟ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਨ ਲੀਡਰ, ਮੇਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੈਡਸਪਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਬੈਟਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੈਡਸਪਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਰੀਅਟ ਮਤਲਬ ਰੱਥ, ਪੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਥ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਾਥੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਈ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਾਥੀ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਤੇ ਰੱਥ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਣਾ ਪਾਤੀ। ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਰੱਥ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਲਦਲੀ ਸੀਗੀ, ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਰਸ ਦੇ ਰੱਥ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰੱਥ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਰ ਚਲਾਓ।
तीर चलाया तो जो भी रथ के उपर सी सारे सैनिक मारे गए, रथ तोड़ दिते गए, सब कुछ। हुण रह गए एलीफेंट्स। पोर्स नूं जो पता लग गया पोर्स ने किया एलीफेंट्स नूं छड्डण दा हुक्म देता कि जाओ इन्हां नूं छड्डो, ये मारो। एलीफेंट्स की करते आउंदे सी, जिन्नी भी सेना सामने आ रही सी सब नूं मारदे हुंदे सी सिकंदर दी नूं। तो सिकंदर ने उत्थे भी की दिमाग लाया, सिकंदर ने अपने आर्चरस नूं, अपने धनुष वाले बंदियां नूं की कहा, तीर अंदाजां नूं की कहा कि वह एलीफेंट्स की अख दे विच निशाना मारन। तो तीर अंदाजा ने उवें किया, आर्चरस ने एलीफेंट्स की अख नूं निशाना बनाया। जदों तीर एलीफेंट की अख विच वज्जिया तो एलीफेंट्स जो ने वो की हो गए, दर्द दे नाल पागल हो गए। तो जदों वो सिकंदर की कन्नी जा रहे थे, पागल होने के कारण घूम गए, क्योंकि देखो जो दर्द होगा तो आप अपने घर में भजांगे, तो वह वापस जितों आए थे उधर नूं भजना शुरू कर दे। हुण एलीफेंट्स नूं दर्द हो रहा सी, दर्द के मारे भज रहे सी, तो उन्हों के लिए सिकंदर ते पोर्स की सेना दे विच कोई डिफरेंस नहीं सी। उन्होंने लिए तो सारे की ने मूरे इंसान ने, तो मूरे जिन्नी भी सेना आ रही सी सब खत्म हो रही सी। मूरे आ की सेना रही सी, पोर्स की सेना आ रही सी। तो पोर्स ने जिहड़ियां चीज़ों को अपनी ताकत बनाया, सिकंदर ने उन्होंने ही अपने लिए वरत लिया। रथ खत्म करते, एलीफेंट्स नूं वापस पोर्स की सेना उपर ही भजाता। इस दे नाल पोर्स नूं की होया, हार ना पिया, पोर्स की हो गया, हार गया। बाद में पोर्स नूं बंदी बना के अलेक्जेंडर के सामने लिया गया, तो पूछा गया कि दस तेरे नाल किस तरीके सलूक किया जाए। तो उसने की कहा, जिस तरीके नाल एक राजा दूजे राजे नाल करता है। उसका यह आंसर सुन के सिकंदर बहुत खुश होया, तो उसने की कहा कि यह बहुत नीडर बंदा है, तो इसनूं गुलाम नहीं बनाना चाहिए, इसनूं दोस्त बनाना चाहिए। तो सिकंदर ने पूरे का पूरा जो जितया होया एरिया से वापस किस नूं दे दिता, पोर्स नूं दे दिता। पर की शर्त रखी कि उरे एक मेरा परसन रहेगा, मेरा एक गवर्नर रहेगा। वो गवर्नर कौन छड्ड के गया सी, वो सैलिकस निकेटर। सैलिकस निकेटर नूं वो अपना गवर्नर छड्ड के गया। लगभग 19 मंथ 19 महीने सिकंदर ने की किया, सप्त सिंधु विच स्टे किया। सप्त सिंधु विच स्टे करन तो बाद यह अगे मिडल इंडिया दे विच जाना चाहता सी, इंडिया के अंदर तक, पर सेना ने मना करता। क्यों? क्योंकि सेना कहती कि सानू पहले राजे नाल लड़न दे लई ही इन्ना ज़्यादा जोर, इन्ना कुछ करना पिया। जदों असीं इंडिया दे विच अंदर चले गए उस जगह तो पता नहीं किस तरह के राजे मिलणगे, किन्ने क ताकतवर राजे मिलणगे। साडा स्वागत ही सप्त सिंधु विच एंटर करे तो इस तरीके नाल होया, तो एंटर अंदर जाण ते दा पता नहीं साडा की हो, शायद असीं जिंदा कदे मुड़ीए ही ना। तो सेना ने अगे जाण तो इनकार कर दिता। तो सिकंदर की करता है, ब्यास दरिया के कंढे ते ही, ब्यास दरिया के कंढे ते ही की ला दिंदा है, बड़े बड़े स्टोन्स खड़े कर दिंदा है। जिहड़ी चीज़ की शो करदी सी कि ब्यास के इधरले पासे किहदा एरिया सारा, अलेक्जेंडर का, सिकंदर का। तो लगभग 12 ह्यूज स्टोन, 12 बड़े बड़े पत्थर ब्यास दरिया ते ला के जांदा है सिकंदर। जो ये चीज़ शो करदा सी कि इस तो बाद सिकंदर का एरिया शुरू हुंदा है। ओके, 19 महीने पंजाब विच स्टे करन तो बाद यह मुड़ जाता है। वापस जाते हुए 323 BC दे विच, 323 BC दे विच बेबीलोन इराक दे विच एक वायरल डिजीज करके की हो जाती है, सिकंदर की मौत हो जाती है। ठीक है, 323 BC दे विच बेबीलोन इराक दे विच वायरल डिजीज करके सिकंदर की हो जाती है, मौत हो जाती है। दुनिया जितने वाला खाली हथ ही चला जाता, दुनिया तो चलिया जाता। तो इसनूं लिखो जी। हुण देखो सिकंदर के मरण तो बाद की होया, सिकंदर के मरण तो बाद सिकंदर दे नाल जो भी परसन बचे वो वापस किधर गए, अपने ग्रीस कन्नी गए। ग्रीस जाके उन्होंने अपने पूरे सफ़र की कहानी बयान करी हो, पूरे सफ़र बारे दस्या हो। तो उस सफ़र दे विच ही किस जगह का जिक्र आया, अपने सप्त सिंधु का जिक्र आया। क्योंकि जिन्नियां जगह ते ये उपर गया उन्होंने विचों सब तो खुशहाल ते सब तो डिवेलप्ड जगह किहड़ी सी, सप्त सिंधु सी। इन्ने दरिया, इन्नियां फसलां, लोकां कोल सोना चांदी सब कुछ पिया, हीरे जवाहरात। तो उन्होंने ग्रीस के लोगों ने दस्या था, ग्रीस के लोग की होण लग गए, पंजाब कन्नी नूं आउणा शुरू हो गए। क्योंकि इंडिया के कन्नी या सप्त सिंधु लिए आने वाला रस्ता सिकंदर वालों पहला ही खोल दिता गया। जिस रस्ते तो होके सिकंदर सप्त सिंधु आया, उस रस्ते तो होके ही बाकी दे ग्रीक परसन भी की आउण लग गए, सप्त सिंधु आउण लग गए। जदों वो सप्त सिंधु आए तो सप्त सिंधु आके उन्होंने की करया, अपनियां कहानियां लिखियां, अपना लिटरेचर लिखिया।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਕਿਹਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, 5 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦਾ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਲਮੇਟਸ ਨੇ, ਹੈਲਮੇਟਸ ਇਹ ਆਏ, ਜੋ ਲੌਂਗ ਨੈਕ ਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਧਾਰ ਆਰਟ, ਗੰਧਾਰ ਆਰਟ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ। ਰੇਨਕੋਟਸ, ਰੇਨਕੋਟਸ, ਰੇਨਕੋਟਸ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਏ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਨਾਨੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕੰਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਜਾਂ ਪੈਂਟਪੋਟਾਮੀਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਪੈਂਟਪੋਟਾਮੀਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪੈਂਟਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਆਏ। ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਟਪੋਟਾਮੀਆ ਨੇਮ ਕਦੋਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪੈਂਟਪੋਟਾਮੀਆ ਨੇਮ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ 2 ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ IPC ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ IPC ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।